ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ইংলিশ বাই এপিএস। আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরেকটি নতুন ভিডিও, হাউ টু মেক আ ডায়ালগ উইথ ফ্রি কুইজ উইথ মেনি এক্সাম্পলস। আমি আজকে যা যা বলবো সব নোট ডাউন করে রাখবে, ঠিক আছে? তাহলে চলো শুরু করা যাক। হোয়াট ইজ কল্ড আ ডায়ালগ? আ ডায়ালগ ইজ আ কনভারসেশন বিটুইন টু অর মোর পিপল। ডায়ালগ হলো এমন একটি কথোপকথন যা দুই বা দুইয়ের বেশি ব্যক্তির মধ্যে হয়। To write well, you need to focus on steps to make a dialogue. Number one, choose a situation. Example, at a railway station, in a classroom, between friends, at a shop, etc. Number two, decide the characters. Who are talking? Teacher, student, shopkeeper, customer, friend, etc. Number three, set a purpose. What will they talk about? Buying something, asking for help, making a plan, etc. Number four, use natural speech. Keep sentences short and realistic, like real conversations. Number five, use correct format. Write the character's name, then their dialogue. First কিন্তু তাদের name, তারপর dialogue. Example, Ria. Hello, how are you? Amit, I'm fine. Thank you. And you? Ria, I'm good too. Are you free this evening? Amit, yes, let's go for a walk. আমি জাস্ট যেগুলো বললাম সেগুলো ইউজ করে একটা এক্সাম্পল দিলাম শর্ট। টিপস: avoid long sentences. Use polite expressions like excuse me, thank you, please. Keep it clear and to the point. Add some natural fillers like well, oh, really, like this, okay? Examples. Number one, an example dialogue between a student and a teacher on improving English. Student: Good morning, madam. May I ask you something? Teacher: Good morning. Yes, of course. What is it? Okay. Then আমরা পরের লাইনগুলো বলছি। Student: I want to improve my English speaking. Do you guide me? আমি আমার ইংলিশ স্পিকিংকে ইমপ্রুভ করতে চাই, আপনি কি আমাকে গাইড করতে পারবেন? Teacher: That's a good idea. You should read the English newspaper daily. Student: Okay, should I also practice writing? Teacher: Yes, writing short paragraphs will help you. তো এখানে দেখো আমি টু দ্য পয়েন্ট কিন্তু উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি, এবার একটু বাস্তব ভিত্তিক রাখবার চেষ্টা করেছি, যেহেতু টিচার ওনার সঙ্গে কিন্তু আমাদের এভাবে কথা বলতে হবে। দেন স্টুডেন্ট: And what about speaking? I feel shy. Teacher: Don't worry, try to speak with your friends in English, even a little every day. Student: That sounds helpful. How much time should I spend? Teacher: At least 30 minutes daily. Regular practice is the key. তো দেখো আমি কিন্তু এখানে সমস্যাটা বললাম, উনি উত্তরটা দিলেন এরকমভাবে যে কমপক্ষে 30 মিনিট রোজ, এরকমভাবে কিন্তু আমাদের কোয়েশ্চেন আনসারগুলো এক্সচেঞ্জ করতে হবে। এটা কিন্তু ডায়লগে খুবই ইম্পর্টেন্ট। অযথা কথা বাড়ানো উচিত নয়। যেটা আমাদের দরকার, যেটা নিয়ে কথাটা হচ্ছে, ঠিক সেই কথাটাই কিন্তু আনতে হবে। অযথা অনেকগুলো কথা কিন্তু বলবে না, যেটুকু দরকার সেটুকু। আমি এটা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দিচ্ছি। ঘরে যখন বাড়িতে প্র্যাকটিসও করবে নিজে নিজে, তখন কিন্তু এই কথাগুলো মাথায় রাখবে। আমি যেগুলো টিপসগুলো দিলাম সেগুলো কিন্তু লিখে রাখবে দরকার পড়লে। ওগুলো দিয়ে কিন্তু এটা বানানো হয়েছে, আমি এটা ওগুলো অনুসরণ করেই বানিয়েছি। তো ওভাবে কিন্তু বানাবে। এভাবে যা জিজ্ঞাসা করছি ঠিক তখনই তো। Then, student: Thank you so much, madam. I will follow your advice. Teacher: You are welcome. I'm sure you will improve soon. এভাবে কিন্তু বলতে হবে। দেন দেখো নাম্বার টু, at the market. Customer: Excuse me, how much are these apples? একটু শুনবেন, এই অ্যাপেলগুলোর দাম কত? Shopkeeper: They're 100 per kilo. Per kilo 100 টাকা। Customer: That's a bit costly. Can you reduce the price? এটা অনেক দামি, আপনি কি একটু কমাতে পারবেন আপনার প্রাইস? Shopkeeper: Okay, take them for 90. ঠিক আছে, আপনি 90 টাকার দিন এগুলোর জন্য। তো দেখো আমি কিন্তু টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার দিচ্ছি। বলছে যে কত এগুলোর দাম, বলছে 100, আবার বলছে দাম কমাতে পারবে 90 টাকা। এরকমভাবে কিন্তু বলতে হবে, হাই হ্যালো দিয়ে শুরু করবে না। কাস্টমার: ফাইন, প্লিজ গিভ মি 2 kilos. Shopkeeper: Here you are. Anything else? কাস্টমার বলল ফাইন, ঠিক আছে, প্লিজ গিভ মি 2 kilos. আমাকে 2 কিলো দিন। Shopkeeper: Here you are, in.
আর কিছু লাগবে? কাস্টমার, নো থ্যাংক ইউ, না লাগবে না, ধন্যবাদ। হাউ মাচ ইন টোটাল? টোটাল কত? শপকিপার, 180 প্লিজ। 180। কাস্টমার, হিয়ার্স দ্য মানি, এই নিন টাকা। তো দেখো, আমরা যখন কোনো শপে যাচ্ছি তখন কিন্তু ওনাকে এমন হয় না সবসময় যে আমরা আগে থেকেই চিনি। যখন চেনা পরিচিত দোকানে তোমার মা বাবা যাচ্ছ বা আপনারাও যাচ্ছেন, তখন কিন্তু বলবেন। তখন আপনারা হাই হ্যালো বলতে পারছেন, কিন্তু এমনি ন্যাচারাল কেসে আমরা চিনি না, তার জন্য একদম টু দ্য পয়েন্টেই আনসারগুলি কিন্তু করতে হবে। নাম্বার থ্রি, আরেকটা এক্সাম্পল, at the railway station, passenger, excuse me, can you tell me which platform the train to Delhi is on? একটু শুনবেন? আপনি কি বলতে পারবেন যে দিল্লিতে যাবে এমন প্ল্যাটফর্ম কোনটি? দিল্লি ট্রেন যাবে এমন প্ল্যাটফর্ম কোনটি? কোন প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আর কি দিল্লি ট্রেন যাবে? পোর্টার, কুলি, ইয়েস, ইট উইল অ্যারাইভ অ্যাট প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 3। হ্যাঁ, এরকম একটি প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে নাম্বার 3, এরকম ট্রেনই কিন্তু প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 3 দিয়ে যায়। প্যাসেঞ্জার, অ্যাট হোয়াট টাইম? কোন সময়? পোর্টার, পোর্টার মানে কিন্তু কুলি, অ্যারাউন্ড 4:30 PM, এই বিকেল 4:30 নাগাদ। প্যাসেঞ্জার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ধন্যবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পোর্টার, ইউ আর ওয়েলকাম, কোনো ব্যাপার না, হ্যাভ আ সেফ জার্নি, আপনার যাত্রা শুভ হোক। তো আমি এখানে একটা শর্ট দিয়েছি, তোমরা একটু বড় দু একটা লাইন যোগ করে করতে পারো, কিন্তু এমনি মেইনলি যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু এগুলো নিয়ে মেইনলি কথা হয়। দেন নাম্বার 4, এক্সাম্পল নাম্বার 4, বিটুইন ফ্রেন্ডস, প্ল্যান। এখানে হাই হ্যালো চলবে কিন্তু অতিরিক্ত না। রিয়া, হাই আনু, আর ইউ ফ্রি দিস সানডে? তুমি কি এই রোববার ফ্রি আছো? আনু, ইয়েস ফাই, হ্যাঁ আছি, কিন্তু কেন? রিয়া, লেটস গো টু দ্য পার্ক অ্যান্ড হ্যাভ আ পিকনিক, চলো একটা পার্কে যাই এবং পিকনিক করি। আনু, দ্যাটস আ গ্রেট আইডিয়া, এটি খুব ভালো বুদ্ধি। হোয়াট শুড ইউ ব্রিং? আমাদের কী নিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের সঙ্গে? রিয়া, আই উইল ব্রিং ফ্রুটস অ্যান্ড স্ন্যাক্স, ইউ ব্রিং সাম ড্রিঙ্কস। আমি ফল এবং কিছু খাবার নিয়ে যাব, তুমি পানীয়ের জন্য কিছু নিয়ে এসো। আনু, পারফেক্ট। হোয়াট টাইম শুড ইউ মিট? একদম ঠিক আছে। কটার সময় আমরা দেখা করতে পারি? রিয়া, লেটস মিট অ্যাট 10 AM অ্যাট মাই হাউস। চলো সকাল 10 নাগাদ আমার বাড়িতে দেখা করো। আনু, ডান, আই এম এক্সাইটেড। ঠিক আছে, আমি খুবই উৎসাহিত। তো দেখো, এটা কিন্তু আমি একটা প্ল্যানিং দিলাম, যে ফ্রেন্ডসদের মধ্যে একটা প্ল্যানিং যে আমি ফ্রি আছি, কোথায় ঘুরতে যেতে পারি, এরকম কিন্তু বেশিরভাগ পরীক্ষায় অনেক সময় আসে। তো এরকমভাবে কিন্তু ফর্মেটটা লিখতে পারো। দেন ফর্মুলা ফর রাইটিং আ ডায়ালগ, কী কী ফর্মুলা অনুসরণ করবো? নাম্বার 1, ওপেনিংটা কীভাবে করবো? গ্রিটিংস অর স্টার্টিং লাইন এক্সাম্পলস, গুড মর্নিং, হাউ আর ইউ, এক্সকিউজ মি, মে আই আস্ক ইউ সামথিং, হ্যালো, লং টাইম নো সি। তো বিভিন্ন কেসে বিভিন্ন রকম সেন্টেন্স দিয়ে আমরা কিন্তু গ্রিটিংস বা স্টার্টিং লাইনটা করতে পারি। যে গুড মর্নিং, হাউ আর ইউ চেনা পরিচিতকে করতে পারি, যাকে চিনি না তাকে করতে পারি যে মে আই আস্ক ইউ সামথিং, কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য করছি, আর যাকে চিনি তাকে অনেকদিন পর করছি। নাম্বার 2, ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য টপিক, ব্রিং দ্য মেইন সাবজেক্ট ইন্টু দ্য টক, একদম মেইন সাবজেক্টের টকের মধ্যে নিয়ে আসা। এক্সাম্পলস, আই ওয়ান্ট টু বাই সাম বুকস, কুড ইউ টেল মি দ্য টাইম অফ দ্য ট্রেন, লেটস প্ল্যান সামথিং ফর সানডে। তো দেখো, এটাও বিভিন্ন কেসে বিভিন্ন, আমি যে এক্সাম্পলসগুলো দিয়েছিলাম সেখান থেকে নেওয়ার চেষ্টা করেছি বেশিরভাগ। আই ওয়ান্ট টু বাই সাম বুকস, এটা লাইব্রেরিয়ানের কাছ থেকে করতে পারো। তো এই ধরনের কথা, মানে আমি যেটা নিয়ে কথা বলছি সেটাকে ডাইরেক্টলি এখন আনতে হবে ডায়ালগের মধ্যে। এটা নাম্বার 2। নাম্বার 3, আমাদের যেটা করতে হবে, এক্সচেঞ্জিং ইনফরমেশন, 3 to 6 টার্নস, কোয়েশ্চেন আনসার ফলো আপ। এক্সাম্পলস, হাউ মাচ ইজ ইট? ইটস 200। হোয়াট শুড আই ডু? ইউ শুড প্র্যাকটিস ডেইলি। Where shall we meet? At the park at 5 PM. দেখো, নাম্বার 3 আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের একে অপরের থেকে আমরা কথা বলছি কেন, নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ইনফরমেশন আমাদের মধ্যে আদান প্রদান হবে। 3 থেকে 6 টার্মসদের মধ্যে আমি এখানে দেখিয়েছি তোমাদেরকে যে কিছু কোয়েশ্চেন করবো, আনসার দেবো। তো ওটাই, ওভাবেই তো আমরা ইনফরমেশন একে অপরের থেকে এক্সচেঞ্জিং করি। তো সেইগুলো কিন্তু আমাদের 3 নম্বর কাজ করতে হবে। এগুলো ফলো করো, অবশ্যই ডায়লগটা লিখতে পারবে, যে কোনো ডায়লগ লিখতে পারবে। যেমন খুবই মানে জলের মতো সোজা হয়ে যাবে। যেমন দেখো, হাউ মাচ ইজ ইট? ইটস 200। হোয়াট শুড আই ডু? ইউ শুড প্র্যাকটিস ডেইলি। Where shall we meet? At the park at 5 PM. এরকম। নাম্বার 4, পোলাইট এক্সপ্রেশনস। এরপর আমাদের পোলাইট নম্র যেই কথাগুলো সেগুলো করতে হবে। যেমন ধরো, অ্যাড ন্যাচারাল ওয়ার্ডস টু মেক ইট রিয়েলিস্টিক। আমাদের এমন কিছু ওয়ার্ডস অ্যাড করতে হবে যেগুলো আমাদের ডায়লগটিকে বাস্তব বানাবে। এক্সাম্পলস, ওয়েল, অ্যাকচুয়ালি, ও, রিয়েলি, থ্যাংক ইউ, প্লিজ, দ্যাটস ফাইন, এরকম ওয়ার্ডসগুলো।
নাম্বার 5 ক্লোজিং। আমাদের ক্লোজিং কীভাবে করতে হবে? ইম্প্রোলাইটলি। আমাদের ইনটা নম্রভাবে করতে হবে। এক্সাম্পলস কিছু সেন্টেন্স দেখিয়েছি, যেমন ওকে, সি ইউ সুন, থ্যাংক ইউ ফর ইউর হেল্প, বাই, টেক কেয়ার। আমিও দেখবো তোমাদের লাস্ট পড়ি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, এরকমভাবে কিন্তু শেষ করতে হবে। দ্যাটস ফর টুডে গাইস। টাস্ক ফর ইউ। টপিক: আ স্টুডেন্ট আস্কিং আ লাইব্রেরিয়ান ফর আ বুক। তোমরা অবশ্যই আমার ভিডিওটা যদি ভালো করে দেখে থাকো এবং নোটসগুলো লিখে থাকো, অতি অবশ্যই এটা তোমরা বাড়িতে বানাতে পারবে। কোনো বড়কে দিয়ে চেক করিও, আর যদি কোথাও ঠেকে যাও, কোনো প্রবলেমে হয় বুঝতে, আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো। এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অতি অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবে এবং নিজের ফ্রেন্ডসদের মধ্যে এটিকে কিন্তু শেয়ার করে দেবে। আজকের জন্য এই পর্যন্তই। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।